كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 172. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ولها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra mukillis sayyidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'irallahi wala syahral harama ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا
واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقات والموقودة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصات غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فتوكل المؤمنون. Shadaqallahul azim. Tadi Al-Maidah ayat berapa? 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Jadi ini bab tentang berwudu atau bersuci. Jadi kalau kita hendak mendirikan sholat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, yaitu bersuci dengan mengambil wudu. Caranya ngambil wudu, niat nomor 1 ngambil wudu. Nomor 2, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, dibarengi dengan niat tadi. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ila marofik, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata
mata kaki. Jadi kalau basuhnya itu sampai tumit toh nggak sah. Yang keenam, rukunnya wudu adalah tertib. Wa in kuntum junuban, dan tatkala kalian junub, mimpi basah atau habis menggauli istrinya, atau mimpi basah kalau nggak punya istri, fattahharu, maka sucikan dengan mandi junub. Wa in kuntum marda, namun apabila kalian marda, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau sampean baru saja datang dari WC, dari hammam, au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, falan tajidu ma'an, maka sampean juga kesulitan tidak mendapati air, fatayammamu, maka diharuskan untuk bertayamum. Sa'idan thayyiban, bertayamum dengan debu yang bersih, yang suci, yang baik. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian dengan sempurna. Sudah dijelaskan di Safinatun Najah kemarin caranya bertayamum. Wa aydiyakum minhu, dan juga usaplah tangan kalian minhu, dari debu tadi. Jadi debu tadi itu diusapkan aja, bukan dibasuhkan ya, diusapkan. Kalau dibasuhkan nanti lecet makanya. Juga tangannya disempurnakan ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, Allah itu tidak akan menyulitkan atas kalian dalam melakukan suci, itu tidak menyulitkan. Walakin yuridu liyutahhirukum, melainkan Allah itu mempermudah. Tujuannya tadi melakukan tadi itu liyutahhirukum, ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya Allah yang diberikan kepada kalian, alaikum la'allakum tashkurun, agar kalian semua pandai bersyukur. Jadi syukur, sampean bisa berwudu, syukur. Gak bisa berwudu karena sakit, bertayamum, syukur. Masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kalau sudah berwudu atau sudah bertayamum, pastinya akan mendirikan sholat. Syukuri. Jadi sholat itu bukti syukur kita kepada Allah. Syukur. Jadi sholat itu bukti syukur kita kepada Allah. Pernah Kanjeng Nabi suatu saat di hampir akhir hayatnya itu, Kanjeng Nabi itu sholat malam. Dikisahkan pada saat itu sampai kakinya bengkak. Ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kenapa jenengan itu sholat kok sampai bengkak kakinya? Padahal sampai udah dimaksum, udah dibebaskan dari dosa, udah dimaafkan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang.
ngapain sampean tuh si sholat sampai kakinya bengkak? Kanjeng Nabi jawabnya, tidak bolehkah saya bersyukur kepada Allah? Jadi sholat itu bukti syukur kita kepada Allah. Makanya di surat An-Nisa kemarin dijelaskan, aqimis sholat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya. Kalau di dalam ilmu hakikah diterangkan bahwa yang dinamakan waktu sholat itu ada pada jasad kita. Kalau di ilmu hakikah, waktu sholat itu ada pada jasad kita. Makanya kata guru dulu, jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu, karena hakikatnya sholat yang 5 waktu itu sama halnya dengan asal usulnya kejadian manusia. Kok bisa Pak? Iya. Kenapa sholat duhur itu 4 rakaat? Kenapa asar itu 4 rakaat? Kenapa maghrib itu 3 rakaat? Kenapa isya itu 4 rakaat? Kenapa subuh itu 2 rakaat? Kok nggak disamakan semua 3? Karena Allah suka yang ganjil. Tiga semua, duhur 3, asar 3. Kenapa? Karena sholat yang 5 waktu sudah dimaktubkan, sudah dituliskan pada jasad semua manusia. Duhur kenapa 4 rakaat? Karena asal duhur adalah kejadian diciptakannya kaki kita dengan tangan kita. Jadi kita sholat duhur karena terciptanya atau dibikinnya atau diciptakannya kaki kita 2 dan tangan kita 2. Jadi ada 4. Jadi tatkala kita sholat duhur, kita mensyukuri atas nikmat dari Allah berupa 2 kaki dan 2 tangan. Apalagi sampai sempurna. Kemarin yang datang tamu kakinya nggak sempurna, nggak punya kaki, cuma punya tangan. Terus asar, kejadian tulang belikat 2, kita punya tulang belikat 2 sampai dada 2, dari dada sampai ke tulang belikat belakang itu 1. Yang kedua, kita punya tulang punggung, geger. Dan yang keempat, kita punya perut. Jadi mensyukuri apa-apa yang ada di dalam dada kita tembus sampai belikat, mensyukuri kita punya tulang punggung atau geger, mensyukuri kita punya perut. Penting semua itu. Coba bayangkan sampai nggak punya tulang geger, nggak punya tulang punggung, letoy, nggak bisa tegak ya. Makanya disyukuri. Jangan sampai sholat jangan sampai kita nggak sholat sampai membungkuk, sampai kayak huruf dal. Kalau sholatnya bagus, kalau sujudnya bagus, rukuknya bagus,
mustahil kita itu akan rukun. Tetap gagal kita. Maghrib, kita sholat maghrib, mensyukuri kita punya lubang hidung 2 dan mulut 1. Yakini di dalam hati bahwa tatkala kita sholat maghrib, kita mensyukuri kepada Allah, kita diberikan, diciptakan lubang hidung 2 dan mulut 1. Syukuri itu. Bayangkan sampai nggak punya mulut, bayangkan sampai nggak punya hidung. Yang keempat, sholat Isya 4 rakaat, mensyukuri kita diberi kenikmatan berupa mata 2 dan kuping 2. Mau istirahat udah. Kalau sudah sholat Isya disyukuri, mau diajak istirahat sudah. Mata mau dipejamkan, kuping mau ditutup. Yang kelima, sholat subuh, kita mensyukuri nikmat Allah berupa dubur dan kubul. Berupa kita punya dubur, bisa mengeluarkan kotoran tiap pagi. Kubul juga bisa mengeluarkan kotoran juga tiap pagi. Bayangkan sampai nggak punya itu, dioperasi perutnya, dibuatkan selangnya. Bayangkan sampai nggak punya manuk, nggak punya manuk, nggak bisa meneruskan regenerasi, nggak bisa. Makanya syukuri. Kebanyakan orang nggak sholat subuh terkena kencing batu. Kebanyakan orang yang meninggalkan sholat subuh terkena ambeien. Usus besarnya bermasalah. Syukuri, karena kalau kita syukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Namun wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak mensyukuri, tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak sholat subuh, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, inna adzabi lasyadid. Ingat bahwa azabnya Allah sangat pedih. Berupa apa? Penyakit. Konslet yang seharusnya mesin berjalan 6 jam dipaksa berjalan sampai 12 jam. Istirahatkan dulu. Ini mesin, alat untuk mempermudah kita dalam beribadah. Sampai besok kerja, niatkan ibadah. Sampai kuliah, niatkan ibadah. Ntar lagi sampai KKN praktek, niatkan ibadah. Syukuri. Sholat Isya, banyakkan orang itu walaupun waktunya panjang tapi mengentengkan sholat Isya. Matanya masih muda sudah rabunnya. Jadi syukuri. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat yang 5 waktu, karena asal usulnya sholat yang 5 waktu sama seperti asal kejadian daripada manusia. Ingat-ingat. Sampai golek ngaji nanti gak ada kayak gini. Sampai terkala duhur, ya Allah, ingat dikasih tangan, dikasih kaki. Bayangkan sampai nggak punya tangan, nggak punya kaki. Syukur ya Allah, sampai nangis kadang, sampai rasa itu datang. Allahu Akbar. Bayangkan sampai nggak punya tangan aja, nggak punya kaki aja, nggak usah dua-duanya, satu aja, salah satu aja. Bayangkan, nggak akan sampai segagah sekarang.
Gak akan sampai sepede sekarang, gak akan. Makanya syukuri. Jangan sampai nikmat berupa kedua tangan, berupa kedua kaki diambil sama Allah. A'udzubillah, terjadi kecelakaan. Sampai ganteng tapi gak punya kaki. A'udzubillah. Bayangkan sampean, paru-parunya sampean bermasalah, lambung sampean bermasalah, perutnya sampean bermasalah, tulang punggungnya sampean bermasalah. Gak akan sempurna itu. Di dalam dada ada jantung, jantungnya sampean bermasalah. Ada paru-paru, paru-parunya sampean bermasalah, paru-paru basah, kanker paru-paru. Ususnya sampean bermasalah, dioperasi, usus buntu, kanker usus. A'udzubillah. Makanya syukuri dengan selalu melaksanakan sholat asar. Bagi laki-laki harus berjamaah dimanapun sampean berada. Berjamaah itu nggak harus banyak, cukup berdua saja sudah bisa berjamaah. Maghrib, hidung dua lubangnya sama mulut satu. Bayangkan sampai nggak punya mulut, diinfus terus, langsung ke lambung makanannya, di blender masukkan lambung ya. Banyak kan orang sakit yang disepet, dibolongi sininya. Bayangkan. Syukuri sampean punya mulut, syukuri sampean punya lubang hidung dua dengan cara sholat maghrib berjamaah. Bayangkan sampean ada kecelakaan, a'udzubillah, habis ini hidup orangnya. Tapi pakai sepet, gak sempurna hidupnya ya. Yang seharusnya makan enak sate apa nggak bisa sudah ya. Syukuri itu dengan selalu sholat maghrib kalau bisa berjamaah. Isya punya mata dua, punya kuping dua. Bayangkan sampean dibutakan sama Allah. A'udzubillah. Gampang Allah itu untuk mencabut nikmatnya itu. Dirabunkan dulu, dibuat sakit mata, meletus matanya. Banyak kejadian seperti itu. A'udzubillah. Juga kecelakaan, gak punya mata. Subuh seperti itu juga. Kanker saluran kemih, a'udzubillah. Ambeien keluar itu mangkoknya, mangkok untuk pembuangan kotoran itu keluar, pluk, pungkul ini masukkan lagi, pluk, terus berdarah. Subuh harus sholat subuh, jangan enteng sholat subuh. Tadi pagi sudah dijelaskan, kalau kita malas dalam bersolat berarti kita termasuk orang munafik. Enteng waktu atau aras-arasan atau gak semangat dalam sholat, termasuk orang munafik. Jangan sampai kita diberi titel atau digolongkan oleh Allah terhadap golongan orang-orang munafik ya. Digolongkan sama orang yang mukmin aja ya, digolongkan sama golongan orang-orang yang soleha. Intinya kita harus la'allakum tashkurun, agar kita pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi sampean itu mendirikan sholat yang 5 waktu, bukti rasa syukurnya sampean kepada Allah. Apalagi sudah dijelaskan seperti itu oleh Bapak, tambah lagi syukurnya sampean. Ya Allah, bayangkan sampean nggak punya tangan, bayangkan nggak punya kaki, bayangkan nggak punya mata untuk melihat, bayangkan nggak punya kuping untuk mendengar. Nggak sempurna ya. Makanya diwudu'i, dibasuh muka kita. Kadang kita lupa kalau kita punya wajah, dibasuh muka kita ketika kita berwudu. Kadang kita lupa kita punya muka masih
mencari-carimu muka, nggak usah ya. Sampai berwudu itu menyadarkan bahwa kita punya muka, jadi nggak usah kita cari-carimu muka, apalagi kepada sesama manusia, namanya riya, termasuk juga golongan orang-orang munafik ya. Jelas ya, berurutan ini. Kadang kita lupa kita punya wajah, kita punya muka, makanya masih cari muka saja ya. Cari muka atau kelakuannya ya. Kadang lupa kita punya tangan, kita pergunakan kemaksiatan ya. Mencuri, korupsi besok, auzubillah. Semoga sampean dikayakan dengan cara yang halal ya. Semoga sampean dikayakan dengan cara yang baik, yang diridhoi oleh Allah, tanpa harus korupsi, tanpa harus nepotisme, tanpa harus sogok menyogok, nggak usah ya. Semoga kita diberi rezeki, disempurnakan rezeki kita oleh Allah. Semoga disempurnakan nikmat-nikmatnya Allah dengan cara kita bersyukur kepada Allah melalui kita sholat lima waktu sehari semalam itu minim ya. Minim, ditambah lagi sholat tahajudnya, sholat Tuhannya, sholat tasbihnya, sholat hajatnya, sholat apa lagi, istikharahnya, nggak apa-apa. Ya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita tetap istiqomah dalam melakukan amal baik, amal ibadah berupa sholat berjamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.